Very good morning to one and all students. Hope you all enjoyed your holidays and as well as the Dasara festival. Hope you have enjoyed. Okay, and please come back to the class. You know that today we are talking about the marketing. Marketing, we have discussed about the firm. What do you mean by the firm? What is the definition of the firm? Okay, as well as what is the objectives of the firm, right? Then we have discussed about the decision making means and the process or the steps of decision making, right? There are 7 stages are there in the business decision making, okay, that we already discussed in the previous class. Okay, now I'm coming to the main topic, that is we are talking about the what you can say, the strategic, okay, how we are making the strategic planning, okay, and how we can make, who's that? Geeta, mute hakama. Can you put yourself mute, Geeta? Good. Okay, so you know that decision making, we have discussed about the 7 steps. First, identify the decision making and collect the information and make the alternative decision making. Then find out the evidence for the decision making. Then you can give the best of among the good decision. Okay, and after that, the final is, that is, you need to review the decision, whatever you have made the decision making. Right. Now we are talking about the strategy. Okay, the decision, that is the strategic plannings. Okay, and tactical plannings and the operational planning. So how we can able to plan to do the business. This is very much important, guys. So here, hope the commerce students you can able to understand. Okay, that is what we can say. Before we start the business, what to produce, how to produce, for the whom to produce, these all things we can able to discuss, right? So here, before that, we are talking about the strategic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನದ ಅಂತ ಆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಫರ್ಮ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದ ಒಂದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is what? Strategic planning is an organizational process of defining its strategy. Okay, so this is an organizational process. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋದಿದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, that is what we are talking about. Any business thing, okay, that is 3 things we need to keep it in mind. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಏನಿದು ಅರ್ಥ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೇನಾ? Can I able to do it? Can I able to earn it? Can I able to make the profit from that? Okay, this is very much important for any businessman. So similarly, we can say, hope all commerce students, ella commerce students go, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. What to produce, how to produce, for whom to produce. Okay, ಏನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. Shashi, right? This is how we are talking about three things: what to produce, how to produce, for the whom to produce. Similarly, we are talking about here, that's what do we do? What do we do? What do we do, for whom do we do, and how do we excel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾದ್ರು ನಾಷ್ಟಾ ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ಸ್ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಫಿಂಗರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳ ನಾವೇ ಎದ್ದಿ ನಾವು ತಿಂತೀವೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಸ್, ಬಟಾಟೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಬೆರಳಿನಂತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಶಬ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ವಸ್ತು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕ ಹೆಸರು ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂಗಂದ್ರ ಹಳಿ ದಾರು ಹೊಸ ಬಾಟಲ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ the saying is, however the wine or the alcohol is becoming old, there is a more demand for that particular product. See, it doesn't mean ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಡುಕರಲ್ಲ, ನಾವು ಕುಡುಕರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ನಾವು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ದ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಏನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವೇ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಡು ವಿ ಡೂ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಹೌ ಡು ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ರಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. PUC ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಏನು? ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ. ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ? ಕೇಳಿರಿ ಈ ಶಬ್ದನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ ಬಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಬಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಚಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಂದ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ದವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ತೆಗದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್,
right? This is what we can say, what what to produce, how to produce for the food to produce, right? I'll just read for you. I'll send you after the class. I'll send you the notes also. Don't worry. Many of the students you are asking the notes. I know that. Okay, it is half done. Okay, so whatever has been done, I'll send you after this class. Okay, so strategic planning is an organization's process of defining its strategy or direction. Strategic planning is an organizational process of defining its strategy or direction and making the decisions on allocating its resources to pursue this strategy. Allocation of resources. If you want, you can make a note of this. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Okay, strategic planning. I'll do one thing. Just a minute. I'll just share a slide ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದವರು ನೀವು ಬರ್ಕೋರಿ, ಬಾಳಾದವರು ಬಿಡಬಹುದು. ಹಾ, ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ಬಂತು ಇಲ್ಲೋ? ಬರ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಓಕೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ. ಏನು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಏನದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಓಕೆ, ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಐತಿ ಅದನ್ನೇ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, just a second. Can you able to see it in a better way, bigger manner? Just a second, I'll make the zoom for you all. Check it out. You can able to see it in a proper way, right? Clear ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ? zoom ಮಾಡಿ ನನಗೆ. Okay, that's good. Okay, good. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾ, ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದವ್ರು ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬರ್ದಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ. ರೈಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Right, so strategic planning is an organizational process of defining its strategy or directions and making decisions on allocating its resources to pursue their strategy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್
ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ರೀ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಬೇಡ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದ ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ cup. Okay, you can see this particular cup. Okay, this is an unique cup. This is an unique color. Maybe you can see that is acrylic. Okay, think for a while. This is an mud cup. Okay, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ, ಹೆಂಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೇಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಏನದ ರೀ, ದುಡ್ಡು ಅದ ರೀ, ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ if you have a good money then okay, otherwise at least you should have the good knowledge. For example, if you don't have the knowledge, okay, you can put the money, you will get the knowledgeable person. Okay, if you don't have the money, then you should think how best you can able to do the business. This is very much important, right? So that is what I'm saying. It doesn't mean that if you have a money also you can put all the money in the market. That's what we are saying, allocating. Okay, ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಐತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅದ ರೀ, ಒಂದು ನಾವು ಏನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದ್ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಂತ ನಾನು ಟಿವಿ ಒಳಗ, ಪೇಪರ್ ಒಳಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. Then generally strategic planning deals on the whole business rather than just an isolated unit. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನದ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಬರೀ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಕೈವಾಡಿರ್ತದೆ. ಬರೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಹೌದ್ರಿ, ನಾ ಭಾರಿ ಶಾನೆ ಅದನ್ರಿ. ಗುಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗ ಅಂದಾಜ್ 5-6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, 5-6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ನಾನು ಭಾರಿ ಕಳ್ಸಿದ್ನಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಿರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾಟ್ 100%, ಮೇ ಬಿ 60-70% ಎಲ್ಲಾರು 100 ತಗೊಂಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಏನದ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, XYZ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು XYZ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ರಿ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬೇಕ್ರಿ ಕೈವಾಡ. ಏನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತನಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಒಳಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಎನಿ लैंग्वेज गाइस. आप कौन सा भी लैंग्वेज में बोलो, मैं कन्विंस करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, मैं ऐसा कन्विंस करूंगा, आप जो भी दे दो यार. अगर आपने मेरे को पत्थर दिया तो भी मैं आपको वो बेच के पैसा लेके आऊंगा. वो मेरे पास गट्स है, वो मैं करूंगा भी. ठीक है भाई, वेरी गुड, वंडरफुल. अगर आपको जो प्रोडक्शन वाले आपको मटेरियल ही नहीं दिया तो आप कैसे करेंगे मार्केटिंग, बोलो? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕದವರು ನಿನಗೆ ವಸ್ತುನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋನು. ठीक है, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ರೆಡಿ ಅದಾರಿ,
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಂಟೀವಿ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳು ನೋಡುನು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ದು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ read it on the screen you can understand. Generally strategic planning deals on the whole business, not rather than just an isolated unit. Isolated ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಈ ಶಬ್ದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಒಂದೇ ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 key questions, that is what do we do, ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ whom do we do it, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ. ಇದಕ್ಕ ಮೊದಲು ನಾವು PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೇಮ್ ಅದ, ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಅದ, ಅದೇ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ whom to produce. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ whom to produce. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು, ಫಾರ್ whom do we do and how do we do. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is how we are just calling a new word for the same product, right? So this is just an attracting the people. Yeah, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂತ ಇದು ಏನು ಹೊಸಾದ ತರ್ಸನ್ ತಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಯ್ಯ ಇದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತಾರ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್. I sure Anuna. Right? So you attract other illo, for time being have you attracted for that product. This is how, guys, this is how. Simply you can call it in a different name. Okay, what is that example we have given? For example, the first and the third question, that is what do we do and how do we excel. ಏನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು, ಇವು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, that is the first and the third question are those that motivate an acquisition. Okay, what do you mean by this acquisition? Okay, acquisition means where we can able to gather the information and we can be the excel. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಪರಿಣಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು, ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು, ಇದು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವೋ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅನ್ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಅನ್ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಂತೀರಪ್ಪ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರ, ಮೇ ಬಿ ಹುಡುಗಿಯೋ ಹುಡುಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ hat of the glass. This is how I am talking about. Okay, this is how we are talking about. So that's the reason you need to plan how we can able to attract the people, how we can able to attract
the people is very much important. That is how we can able to say the difference. Then typically strategic choices look at 3 to 5 years. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನು ನಿರ್ಮಾ ಸೋಪ್ ಕೇಳಿರಿ, ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ ಕೇಳಿರಿ, ಸೋಪ್ಗಿಂತ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ ಏನದ ರೀ ಅದು? ಅದು ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುಡಿ ಅದನ ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುಡಿ ಅದ? ಏನದರಿ? ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಎಸ್, ಆಸ್ ಯು ಸೇಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಆ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತ? anyone can send a message. Who is the owner or who is the founder of Nirma washing powder? Washing powder Nirma, washing powder Nirma, doodh ki safedi. You know that this is a music is there? Okay, no sir, no sir. Okay, it's okay, no problem. See, ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ yes title song, that is a it's not title song. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ZINGLE. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಹಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಗಲ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ರಿ, ಜಿಂಗಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹಾ washing powder Nirma. This is just a music. Once you heard the music, you can identify this is the product. Okay, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕ ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. Yes, exactly. Karsan Bhai Patel is an owner of the Nirma company. Okay, so he planned to start this particular product Nirma. You know that how this particular product, actually he is an BSc graduate. ಓಕೆ, ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಏನದ ನಿರ್ಮಾ ಏನದ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಅವ್ರು ತಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ BSc ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂದಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಓನ್ಯಾಗ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂತೀರಿ, ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಯಾರ್ದ ಗೊತ್ತಾಕದ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ವಸ್ತು ಹೊಂಟದ, ನನಗ್ ಲಾಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನದ ಸ್ವಾತಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರ ವೇದಾಂತ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಹತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಏನೋ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 12 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಇವ್ರು ನಿರ್ಮಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 kg ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೋತ ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿದಿರೋದು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ ಮದರ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಂಪು ಗಿಂಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಲೆ ತೊಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿರ್ಮಾ ಪೌಡರ್ ಏನದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವಾಗಿನ ಜನ ಹೆಂಗಿದೆ, ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಬುರುಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಕೂದಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಸುಡ್ತಾವು, ಸ್ಕಿನ್ ಸುಡ್ತದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಬುರುಗ್ ಬರ್ತದ ಸಾಕ್, ರೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ನೊರೆ ಬರ್ತದ ಸಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮುಂದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಿರ್ಮಲಾ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನಿರ್ಮಾ ಸೋಪ್. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ, ಹೌ ಡು ವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನಿಂತಾಗ, ಕುಂತಾಗ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ದಾಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ.
Okay, ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿಪಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ 3 to 5 years. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ನಿರ್ಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ದೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ 20 years. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಏಮ್ ಆರ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Forecasting. Because of the time horizon and the nature of the questions dealt, mishaps that is potentially occurring during the executions of the strategic plan and affected by the significant that's the uncertainties and may lie very remotely out of the control management. ಸೊ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ ಪೂರ್ತಕ್ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಬಡದಾಡಿ ದುಡುದು ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಲಾಭ ಬಂತು, ಒಮ್ಮೆ ನುಕ್ಸಾನ ಆಯ್ತು, ನಡೆಯೋದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನದ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. That is that strategic decision making, then tactically decision making, okay, then plan, we can able to do it. So ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಗ. ಇವತ್ತೇನಿದೆ ರೀ ಪ್ಲಾನ್, ಮುಂಜಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುದರಿ, 4 ತಾಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತು ನಡು ಒಂದ್ ಜರ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನದರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅದ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಿ, ಬೇಡ ಒಂದು ಟಿವಿ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಿ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗ ಇರ್ತಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳದಾವ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಜೆನಾಗ ಅನಿಸ್ತದ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಒಂದ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ನಂದು, ಇವತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಬಂದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀ ಸಂಜೆನ ಕೂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that day is lost for you. The day lost is lost forever guys. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆದಂಗ. ಆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 27/10/2020 ನೀವು ಬರೇ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ದಿವಸ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ. ಇದು ನೀವೇನದ್ರಿ, ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಫರಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ, ನೀವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿ, ಓಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಿ, ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಗಿರಾಕಿ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. Right? That is how the businessman is it. That is what we are talking about, the risk. Sometimes you can earn the more profit, sometimes you don't earn the more any profit. Right? This is how it is affecting by the significant uncertainties, and maybe it's a remotely out of the control of the management. Sometimes it's out of the management, sometimes it is out of the management also, right? Then this is how we are talking about, okay, that is the strategic planning in your life. Okay, in the next class we can able to discuss about, okay, in the next class we can discuss about the tactical planning. Okay, so this I'll share it maybe in the next class. This we can able to share it in the next class. Okay, if you have any queries on today's class, please let me know quickly.
Hope I have put the recording. Yes. Yes, guys. Do you have any queries? Hope you understood. If you have any queries, please let me know. Please send the message. Okay. Or maybe you can send the message in the chat group or maybe in the WhatsApp also. If you have any queries, please, I'll just send you this particular notes, whatever I have made. Okay. Right. Thank you, guys. Thanks a lot. We'll see you in the next class.